حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ ان کے برے لوگوں میں بعض لوگ نیک بھی تھے۔ برے لوگ ان نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان میں عقیدت رکھتے تھے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین لوگوں کی شان میں حد سے زیادہ قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نیک آدمی جب مر جاتے تو شیطان نے ان قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ مر گئے اور ان کی اولادوں نے ان کی جگہ لی تو انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ان سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں اکیلے توحید پرست انسان بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اس وقت کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت سالوں تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔ عمر لمبی ہونے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت گزر چکی تھی، اور اسی مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑ لیا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے بہت مشقتیں اٹھائیں، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اور خبردار کرے، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن چند لوگوں کے سوائے کوئی ایمان نہیں لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کہنے لگے، ہم تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اے میرے اللہ، یہ لوگ میری باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت ہی مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہتا کہ نوح کی باتوں پر کان نہ لگاؤ اور نہ ہی اس سے بحث کرو، تم اپنے بتوں پر ڈٹے رہو۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور یہ غریب اور غلام لوگ تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قوم کے مغرور اور بڑے سرداروں نے جب یہ دیکھا کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو سارے اکٹھا ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور تم پر ایمان لے آئے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ پہلے ان حقیر اور ذلیل لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اور نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں صرف اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام کی قوم اکڑ گئی اور کہنے لگی، بہت ہوا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا لیا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس نوح کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کسی کافر رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی، اور ان کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ان سے ایک بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا۔ نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، کیونکہ نہ تو وہ بڑھئی تھے اور نہ ہی انہیں کوئی تجربہ تھا، تو پھر اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ
उन्हें बतलाएं कि किस तरह कश्ती तैयार करना है। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, न पानी था, लिहाजा उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करने लगे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कीले तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, फिर उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मजबूत कश्ती तैयार कर ली। एक रिवायत के मुताबिक उनको इस कश्ती को बनाने में 100 साल लगे। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने में लगे रहे। कौम के लोग जब उन्हें कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कहते, देखो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, और कहते नूह पहले भी हुआ करता था, अब बढ़ई बन गया है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते, तुम हम पर हंस लो, एक दिन हम तुम पर हंसेंगे। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ पर कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज और लंबाई करीबन 1 किलोमीटर की थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि एक गेंद की तरह थी। जिस तरह इसको नीचे से बंद किया गया था, उसी तरह से ऊपर से भी बंद किया गया था। यह कश्ती 2 माले की थी, पानी बरसे तो ऊपर का पानी नीचे के माले में न भर सके और इस तरह नीचे वाले महफूज रहे। इसमें अलग अलग 3 दरवाजे बनाए गए, हर दर्जे में एक दरवाजा था। यह कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के लिए बाकी रखा। इस सदी के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया। इसका हुलिया वही है जो बयान किया गया है। और फिर अल्लाह ने अजाब का हुक्म सुना दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जानवरों और परिंदों को जो जमीन पर मौजूद थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का एक जोड़ा लेकर अपनी कश्ती पर चढ़ा दिया। अपने कौम के ईमान लाने वाले साथियों को भी सवार कर दिया। तमाम सामान कश्ती में लाद लिया। तब अल्लाह का अजाब आया और तनूर के पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा नाव पर नहीं चढ़ा। उनके बेटे ने कह दिया कि मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, इससे काम नहीं चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम देगी और न कोई झाड़, इसलिए मेरे बेटे तुम आ जाओ। लेकिन वो नाफरमान बेटा ना माना और एक ऊंची लहर आई और वो डूब गया। 40 दिन तक यह तूफान जारी रहा। 40 दिन तक तूफान का पानी जमीन को डुबाए रहा। आसमान से तेज बारिश हो रही थी, जमीन के सोते फूट पड़े थे। तमाम आबादियों, मकानों, बाग, महल, जायदाद सब इस तूफान ने खत्म कर दिए और पूरी दुनिया में चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ तक कि पहाड़ इसमें डूबे हुए थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के हुक्म से इस बहते हुए तेज पानी में तैर रही थी। फिर तूफान खत्म होने का हुक्म हो गया। जमीन ने अपने पानी को थाम लिया। आसमान से पानी बरसना कम हो गया और जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया कि जितनी जल्दी हो सके हाल मालूम करो। कौवा बाहर गया और मुर्दार खाने लगा और भूल गया कि हजरत नूह ने कुछ उससे करने के लिए कहा था। जब वो वापस नहीं आया तो उसके लिए आपने बद्दुआ कर दी। वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। मुर्दार खाना उसकी मुकद्दर में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि पता लगाए, तुम जाओ और पता लगाओ जमीन का क्या हाल है। वह गया, जैतून का एक पत्ता चोंच में लेकर वापस आया। पत्ते की बुनियाद पर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि पानी काफी खसक रहा है। कबूतर के जिम्मे ये काम कर दिया, पता लगाए कि पानी किस हद तक उतर रहा है। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर लगाता। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई। यह इस बात का सबूत था कि पानी अब कम हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के हक में दुआ की कि तुझे मखलूक की निगाह में प्यारा बना दे और हर आदमी तुझे चाहेगा। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी नामक पहाड़ पर रुकी और लोग उस कश्ती से नीचे उतरकर उसी पहाड़ी के नीचे एक गांव बनाकर आबाद हो गए। और कुछ समय के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम हाम, साम, याफिस थे। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। एक रिवायत के मुताबिक आप मक्का में दफन किए गए। एक और रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।